کریے گا, میرا انٹرویو چلائیے گا, میں ذمہ دار ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو مجھ پر اس وقت وزیر داخلہ ہے, اس کی بیٹی ناچتی ہے, اپنی بیٹی کے ناچنے کی تعریف کرتا ہے. ثناء اللہ تیرے اندر ہمت ہے تو میری بات کی تردید کر. تو اپنی بیٹی کا مجرا دیکھنے والا ہے, تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے جو پاکستانی بیٹیوں کے اوپر لڑتا ہے؟ میں ذمہ دار ہوں, میں عمران ریاض ہوں. آؤ مجھے روکو, آج ٹکر کے لوگ ملے ہیں تمہیں, یہ بات میں چلا دوں گا آپ کے, تمہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز تو نے مریم نام کو لیگ لگا دی ہے. مریم میری بیٹی ہے. آج جب جلسوں میں نعرے لگتے ہیں نا کہ مریم کا پاپا چور ہے, میری بیٹی کہتی ہے بابا میرا نام مریم کی وجہ سے بدل دو. میں مریم نہیں ہوں, مریم چور نہیں ہے. میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. یہ وہی ہے نا جس نے کہا تھا میری پاکستان تو لندن تو چھوڑ, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور پھر پناما آنے کے بعد اتنا کچھ نکلا کہ آج تک چھپ ہی نہیں رہا. اور آج تک ان کی ذلت کے جو کارنامے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. یہ مریم اس نام کی لاج تو رکھ لیتی کہ کس کا نام, جس پہ اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی ہے, اور یہ اس کو اللہ نے مریم صدیقہ کہا ہے. اور یہ تو اتنی بڑی جھوٹی ہے کہ اس کے لیے جھوٹا لفظ کہنا بھی جھوٹ ہے, کہ یہ بات بات پہ جھوٹ بولتی ہے. کل تک کہہ رہی تھی کہ لوٹوں کی جگہ جو ہے وہ واش روم ہوتی ہے, آج لوٹوں کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ ماننے کے لیے آئی ہے. کس منہ سے آ رہی ہو مریم؟ تمہارے اندر کون سی ہمت اور غیرت ہے؟ اس وقت ایک غریب کے کیا حالات ہے, ذرا علامہ صاحب آپ بتائیں, جو رزق کے حلال کما رہا ہے اس کی کیا حالت ہے, وہ بھی ذرا بتا دیں. پروگرام ختم ہو رہا ہے. اس وقت غریب جو ہے وہ ان شریفوں کی چکی میں پس رہا ہے, اور یہ جو 13-16 پارٹیاں مل کر آئی ہیں دن رات ان کو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہا ہے, پیٹرول ڈلواتے ہوئے بھی, آٹا لیتے ہوئے بھی, تیل لیتے ہوئے بھی, کہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے اور ان سے پاکستانی قوم کو آزادی دے. ہمیں ان سے عمران خان اچھا تھا جس میں 150 روپے کا پیٹرول تھا, اور آٹا جو ہے اس وقت وہ 900-800 روپے تھا, اور اس وقت جو ہے وہ ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. یہ تو ظالم ہیں, درندے ہیں, انہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹ کے کھایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکلے. بجلی انہوں نے ریٹ بھی بڑھا دیا ہے اور بجلی ختم بھی کر دی ہے. میں پوچھتا ہوں آپ کے چینل سے, کیا عمران خان وہ بجلی اپنے شاپر میں ڈال کے یا جیب میں ڈال کے لے گیا ہے؟ آج بجلی نہیں ہے اور ریٹ آسمانوں کو بات کر رہے ہیں, ریٹ آسمانوں پہ پہنچے ہوئے, اور بجلی ہے نہیں ہے. نہ خان کسی کو بریانی دیتا ہے, نہ گاڑی دیتا ہے, نہ پیٹرول دیتا ہے. اور یہ نون لیگ والے آتے ہیں, بریانیاں بھی دیتے ہیں, پیٹرول بھی دیتے ہیں, گاڑیاں بھی دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. ان کو آج دنیا لوٹا لوٹا کہہ رہی ہے, منہ چھپانے کے قابل نہیں ہے. یہ کس طرح آئے ہیں الیکشن کے اندر؟ میں پاکستان کا ایک ذمہ دار. علامہ صاحب اگر کسی کو بریانی کھلا دیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کھانے سے سر غریب کا ٹھیٹ پڑے گا. بریانی جاتی عمرہ بلا کے کھلائیں نا, بریانی حلال سے کھلائیں نا. حلال تو ان کے پاس ہے نہیں ہے, حرام سے اکٹھا کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, حلال مال سے صدقہ قبول کرتا ہے, حرام سے نہیں کرتا. پاکستان ان کے باپ کے جہیز میں نہیں آیا کہ یہ پاکستان کو لوٹ کے کھائیں اور صدقہ کریں. میری قوم پر یہ صدقہ نہیں کر رہے, اپنی حکومت کو طول دینا چاہ رہے ہیں. نواز شریف اس ملک کا مجرم ہے, نواز شریف اس ملک کا چور ہے, اس ملک کا ڈاکو ہے. جو ڈاکو اور مجرم کے ساتھی ہوں گے وہ بھی چاہے عالم دین ہی کیوں نہ ہوں, وہ بھی چور اور ڈاکو ہی ہوں گے. اس ملک کی عدلیہ نے کہا ہے کہ اس سے بڑا چور کوئی نہیں ہے. جو میرے بچوں کا رزق چھین کے کھا گیا ہے وہ, اگر آپ یہاں سے تھوڑا سا فاصلے پہ چلے جائیں, یہ اتفاق فاؤنڈری ہے, یہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے 8 مرلے کا وہ پلاٹ ہے, جس اتفاق فاؤنڈری سے اس نے پوری دنیا کے اندر اپنی فاؤنڈریاں بنا لی ہیں, فیکٹریاں بنا لی ہیں. وہ اس کا باپ جو ہے وہ یہاں پر کھریاں لگاتا تھا گھوڑوں کو, ٹھیک ہے. اس کا دادا جو تھا جانا پانڈی, وہ پانڈی پنا کرتا تھا انڈیا کے اندر. آج اس کے پوتے پڑپوتے کھرب پتی اور اس سے بھی آگے کے بن گئے ہیں. محنت کتنی نے اگلے نے محنت کی ہے جی, محنت تو کی ہے کہ پاکستان ریلوے کا لوہا اکھاڑ کے بھٹیوں کے اندر ڈالتے رہے ہیں. اس سے بڑی اور محنت کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو کنگال کر دیا ہے اور یہ کھرب پتی ہو گئے ہیں. آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی, یہ عوامی رد عمل ہے. میں اس وقت خان صاحب کے ایک جلسے میں آیا تھا PP 158 میں. بات یہ ہے, میرا کام ہے سوال کرنا, ان کا کام ہے جواب دینا, اور جواب کا میں نے پورا موقع دیا. 4-5 لوگوں سے انٹرویو لیا اینڈ آئی گیو دم کمپلیٹ ٹائم. علامہ صاحب کو بھی میں نے کھل کے بولنے کا موقع دیا ہے. یہ عوامی رائے ہے, اور اگر میرے سامنے کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہوتا تو میں اس کو بھی بولنے کا موقع دیتا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور اس ملک میں ایسے جو عالم ہیں ایسے عالموں کو اللہ کرے یہ لوگ سیاسی جماعت بنے اور ٹنکے کی چوٹ پہ حق کی بات کرے. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شو کا, میں نے کیمرہ مین تنویر بھائی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے ہمت کریے گا, میرا انٹرویو چلائیے گا, میں ذمہ دار ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ
जो मुझसे इस वक्त वजीर दाखिला है, उसकी बेटी नाचती है, अपनी बेटी के नाचने की तारीफ करता है। सनाउल्लाह, तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरी बात की तरदीद कर। तू अपनी बेटी का मुजरा देखने वाला है, तेरे जैसा कौन हो सकता है जो पाकिस्तानी बेटियों के ऊपर लड़ता है? मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इमरान रियाज हूँ, आओ मुझे रोको। आज टक्कर के लोग मिले हैं तुम्हें, ये बात मैं चिल्ला दूंगा आपके तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं। हम ये कहते हैं कि मरियम नवाज, तूने मरियम नाम को लीक लगा दी है। मरियम मेरी बेटी है। आज जब जलसों में नारे लगते हैं ना कि मरियम का पापा चोर है, मेरी बेटी कहती है बाबा मेरा नाम मरियम की वजह से बदल दो, मैं मरियम नहीं हूँ, मरियम चोर नहीं है। मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ये वही है ना जिसने कहा था मेरी पाकिस्तान तो लंदन तो छोड़, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर पनामा आने के बाद इतना कुछ निकला कि आज तक छुप ही नहीं रहा, और आज तक इनकी जिल्लत के जो कारनामे थे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये मरियम उस नाम की लाज तो रख लेती कि किसका नाम, जिसपे अल्लाह ने कुरान की सूरत नाजिल की है, और ये उसको अल्लाह ने मरियम सिद्दीका कहा है, और ये तो इतनी बड़ी झूठी है कि इसके लिए झूठा लफ्ज कहना भी झूठ है कि ये बात बात पे झूठ बोलती है। कल तक कह रही थी कि लोटू की जगह जो है वो वॉशरूम होती है, आज लोटू के लिए जो है वो वोटिंग मानने के लिए आई है। किस मुंह से आ रही हो मरियम? तुम्हारे अंदर कौन सी हिम्मत और गैरत है? इस वक्त एक गरीब के क्या हालात है, जरा अलामा साहब आप बताएं, जो रिस्क हलाल कमा रहा है उसकी क्या हालत है, वो भी जरा बता दे, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। इस वक्त गरीब जो है वो इन शरीफों की चक्की में पिस रहा है, और ये जो 13-16 पार्टियां मिलकर आई हैं, दिन रात उनको झोलियां उठा के बददुआएं दे रहा है, पेट्रोल डलवाते हुए भी, आटा लेते हुए भी, तेल लेते हुए भी, कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे और इनसे पाकिस्तानी कौम को आजादी दे। हमें इनसे इमरान खान अच्छा था जिसमें 150 रुपए का पेट्रोल था, और आटा जो है उस वक्त वो 900-800 रुपए था, और इस वक्त जो है वो हर चीज को आग लगी हुई है। ये तो जालिम है, दरिंदे हैं, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को लूट के खाया है। हम कहते हैं कि ये यहाँ से निकले। बिजली इन्होंने रेट भी बढ़ा दिया है और बिजली खत्म भी कर दी है। मैं पूछता हूँ आपके चैनल से, क्या इमरान खान वो बिजली अपने शापर में डाल के या जेब में डाल के ले गया है? आज बिजली नहीं है और रेट आसमानों को बात कर रहे हैं, रेट आसमानों पे पहुंचे हुए और बिजली है नहीं है। ना खान किसी को बिरयानी देता है, ना गाड़ी देता है, ना पेट्रोल देता है, और ये नून लीग वाले आते हैं, बिरयानियां भी देते हैं, पेट्रोल भी देते हैं, गाड़ियां भी देते हैं, और इनके साथ निकलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इनको आज दुनिया लोटा लोटा कह रही है, मुंह छुपाने के काबिल नहीं है। ये किस तरह आए हैं इलेक्शन के अंदर? मैं पाकिस्तान का एक जिम्मेदार अलामा साहब, अगर किसी को बिरयानी खिला दें तो इसमें मसला क्या है? खाने से सर गरीब का ढिड पड़ेगा। बिरयानी जाती उमरा बुला के खिलाए ना, बिरयानी हलाल से खिलाए ना। हलाल तो इनके पास है नहीं है, हराम से इकट्ठा किया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह पाक है, हलाल माल से सदका कबूल करता है, हराम से नहीं करता। पाकिस्तान इनके बाप के जहेज में नहीं आया कि ये पाकिस्तान को लूट के खाएं और सदका करें। मेरी कौम पर ये सदका नहीं कर रहे, अपनी हुकूमत को तवी तूल देना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ इस मुल्क का मुजरम है, नवाज शरीफ इस मुल्क का चोर है, इस मुल्क का डाकू है। जो डाकू और मुजरम के साथी होंगे वो भी चाहे आलम दीन ही क्यों ना हो, वो भी चोर और डाकू ही होंगे। इस मुल्क की अदलिया ने कहा है कि उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। जो मेरे बच्चों का रिज़्क छीन के खा गया है, वो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा फासले पे चले जाएं, ये इत्तेफाक फाउंड्री है, ये रेलवे स्टेशन के सामने 8 मरले का वो प्लाट है, जिस इत्तेफाक फाउंड्री से उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी फाउंड्रियां बना ली हैं, फैक्ट्रियां बना ली हैं। वो उसका बाप जो है वो यहाँ पर खुरियां लगाता था घोड़ों को, ठीक है। उसका दादा जो था जाना पांडी, वो पांडी पुना करता था इंडिया के अंदर। आज उसके पोते पड़पोते खरबपति और उससे भी आगे के बन गए हैं। सब मेहनत की दिया ने, अगले ने मेहनत की है जी, मेहनत तो की है कि पाकिस्तान रेलवे का लोहा उखाड़ उखाड़ के भट्टियों के अंदर डालते रहे हैं। इससे बड़ी और मेहनत क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को कंगाल कर दिया और ये खरबपति हो गए हैं। आपने अलामा साहब की बात सुनी, ये अवामी रद्द अमल है। मैं इस वक्त खान साहब के एक जलसे में आया था PP 158 में। बात ये है, मेरा काम है सवाल करना, इनका काम है जवाब देना, और जवाब का मैंने पूरा मौका दिया। 4-5 लोगों से इंटरव्यू लिया एंड आई गिव देम कंप्लीट टाइम। अलामा साहब को भी मैंने खुल के बोलने जी, खुल के बोलने का मौका दिया है। ये अवामी राय है, और अगर मेरे सामने कोई नून लीग का सपोर्टर होता तो मैं उसको भी बोलने का मौका देता। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सबके लिए आसानियां पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और इस मुल्क में ऐसे जो आलम है, ऐसे आलमों का अल्लाह करे ये लोग सियासी जमात बने और डंके की चोट पे हक की बात करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शू का, मेरे कैमरामैन तनवीर भाई के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने